দর্শকবৃন্দ, আজকের এই সার্ভে কমিটির সবাই আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার সার্ভে কমিটির পরামর্শক সভাপতি স্যারের অনুমতি নিয়ে আজকের এই সভা শুরু করছি। আজকে আমরা শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হসপিটাল গাজীপুরে একটি অটো রিফ্র্যাক্টোমিটার, দুটি অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ, দুটি স্লিট ল্যাম্প, দুটি ফ্যাকো মেশিন, দুটি নন স্ক্যান অ্যান্ড বি স্ক্যান এবং একটি ভিশন টেস্টিং ড্রাম মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ এখানে সরবরাহকারী নিয়ে এসেছেন। এগুলো আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাচাই করে আজকে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত জানাবো। আরেকটি হচ্ছে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হসপিটাল বগুড়া, সেখানে একটি এনহান্সড এক্সটার্নাল কাউন্টার পালসেশন ইসিপি থেরাপি মেশিন মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ নিয়ে এসেছেন এবং দুটিরই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সেন্সের ইঞ্জিনিয়ার এবং স্বত্বাধিকারী এখানে উপস্থিত আছেন। আমি এখন আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয়কে আজকে সভা শুরু করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. By the grace of the Almighty Allah, we successfully attend the meeting today. I am chairperson of the survey committee, and I do convey my thanks, gratitude, respect, affectionate to my beloved supply and procurement officer, respected member secretary, section in charge Mr. Muhammad Ghulam Mustafa, in charge of electronics section, and today's service is conducted by this section specialized because this, although it is the eye of public equipment and cardiac equipment, according to the law and government format, it is under the electronics section. So I cordially convey my thanks to the section of electronics, including sub-assistant engineer Mr. Upu Sarkar, with us the store Mr. Tariqul Islam, good guy, and left hand side the Mr. Nasir, long-term batting, fatty man, and as well as with us Moinul Islam, the qualified best engineer qualified from Kuwait. I am from Kuwait, all are from Kuwait, some are other. So Kuwait is the renowned, reputed university among the world, global world institute near about 300. So I appreciate the engineers of Kuwait. And other guy, the second man, I am going to be retired and switching to the auto changeover switch to Mr. Masood Hassan, postdoctoral fellow. Yet not submitted, the research paper going to be submitted. And with us the vendors, managing director, CEO, also the qualified electrical and electronics engineering from Kuwait. I convey my thanks and salute to him, and with others engineer, my beloved student Manan, and others is oil recorded engineer of ophthalmology. So thank you very much. It was emergency. All the equipments related with the ophthalmoscope, surgery of eye vision, although it is delayed, but at the end of the line, we are successfully collected the spare parts and accessories from abroad. We survey the packet. Here is the line item near about 8, and in this order, line item 9, total item 70 or 27 hospital line. There is some order repairing of 1 nums auto refractometer, 2 numbers operating microscope, 2 numbers slit lamp, 2 numbers phaco machine, 2 numbers A scan, AB scan, and vision testing drum, 2 years comprehensive warranty of the whole machine in the Shahid Tajuddin Ahmed Medical College, Gazipur. It is well noted that after the survey, the vendors by himself collect the spare parts from the store according to the inventory, and they will supply this to Gazipur and also ensure the stock ledger
After completion the all formalities procedure, they will review the equipments as well as they will collect the certificate from the authority as well head of the department. Before that, safety and calibration is needed by the patient for safe operation and safety. Thank you very much, all of the members, associate members, fellow members of NIMU and partners. So today I convey my thanks and gratitude, salam, everything. I will going to be start the meeting. Thanks to all. Now, step by step, I hand over the paper to section head of the electronics. Give a brief description, narrative description within 5 minutes. বাংলায় বলবো। আমি ধন্যবাদ বাংলা সভাপতি বলি। মহোদয়কে সভায় উপস্থিত অন্যান্য সকল সদস্যবৃন্দকে। আমরা এখানে স্যার দুইটা হসপিটাল, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হসপিটাল গাজীপুর এবং শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হসপিটাল বগুড়া, সর্বমোট 11টি মেশিনের জন্য ইজিপিতে 2টি টেন্ডার করেছিলাম। আজকে সার্ভেতে আরও 2টা মেশিন, আরও 2টা টেন্ডারের সার্ভে হওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যে স্যার একটা সার্ভে আমরা সরকারি কর্মচারী হসপিটালে জরুরি ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী আসার কারণে আমরা প্রায় বছরখানেক আগে স্যার ওটা সার্ভে করে এটা দিছিলাম স্যার। এটা স্যার আপনার মনে থাকার কথা। আর আরও কিছু মেশিন ছিল স্যার, ছোটোখাটো অ্যানালাইজার মেশিন, যেগুলো আমরা স্যার বিভিন্ন সময় আমরা এগুলো জরুরি ভিত্তিতে সচিব মহোদয় বা মন্ত্রী মহোদয়ের বিভিন্ন ভ্রমণের কারণে করে দিয়েছি স্যার। এখন আমরা স্যার আজকে 2টা হসপিটালে সার্ভে করবো স্যার। এখানে প্রথমে শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ গাজীপুর মেডিকেল কলেজ হসপিটাল গাজীপুরের যে 10টি মেশিন রয়েছে, 10টি মেশিনের স্পেয়ার পার্টসগুলো স্যার আমি 1 by 1 আমি উপস্থাপনের মধ্যে কোম্পানির যে আছে খালি স্যাম্পলটা দেখাবেন। এটাই ছবি উঠানো হয়েছে সবগুলো, এখন জাস্ট একটু একটা দুটো আইটেম ই করবো। আচ্ছা, এটার নাম হলো ক্যামেরা। এটা কি ক্যামেরা ইউনিট নাকি ক্যামেরা বোর্ড? যদি ক্যামেরা থাকে তো লেন্স কোথায়? এটা এই জায়গাতে একটা লেন্স দেখা যাচ্ছে, আর এটা প্রসেসর বোর্ড। এটা হলো ক্যামেরার যে ইউনিটটা আছে, এর মধ্যে ক্যামেরা বিল্ট-ইন আছে, আর এই জায়গায় স্ক্রু লাগানো একটা ব্যবস্থাপনা আছে, এর আইডিও আছে। তো এই ক্যামেরা চোখের ভীষণ দেখার জন্য, আবার এই ক্যামেরা লাগার পর অটো রিফ্লেক্টর, রোটো রিফ্লেক্টর আর রিফ্লেকশনের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা যখন লেন্স লাগাই তখন হয় রিফ্লেকশন, আর একটা হলো প্রতিফলন, আর হলো প্রতিসরণ। তো প্রতিফলন হলো যেটার মাধ্যমে জেদ করে না, আবার ঘুরে আসে। আর প্রতিফলন আর প্রতিসরণ হলো ওইটার মধ্যে পাস হয়ে সেটা অ্যাঙ্গুলার দেখা যায়। তাহলে এটা হলো লেন্স প্রযুক্তি, তাই না? তাহলে এটা অপটিক্যালি কিন্তু মিরর না, আয়না না। তাহলে এই প্রযুক্তি হলো লেন্স, টু ইনভেস্টিগেট দ্য লেন্স। থ্যাংক ইউ। যদিও বলে প্রিন্টার, এটাকে বলা হয় থার্মাল হেড ইউনিট। এর মধ্যে ডিসি সিনক্রোনাস মোটর আছে, পেপারকে ড্রাইভ করবে। আর এর মধ্যে ডট আছে কয়টা? 8 ডট না 16 ডট? 8 ডট মানে আমি একটা কথা বলতেছি, 0 1 2 7 পর্যন্ত 7 সেগমেন্ট। তাহলে এটা আমাদের যে অপশন আছে বাইনারিতে কন্ট্রোল করবে ডট দিয়ে। এখন একটা ডট সমান হলো ইনফরমেশন, এখন ডট শব্দের ভিতরে একটা ফোঁটা, এটাকে পিক্সেলও বলা হয়। তাহলে 8 ডট হইলে পরে এর মধ্যে থার্মাল হিট থাকবে। এখানে কিন্তু এই প্রিন্টারে কি কালি দেওয়া হয় না স্যার? পেপারে কালি আছে থার্মাল, এই পেপারের ভিতর বিল্ডিং কালি আছে। এটা যখন হিট জেনারেট করবে যে জায়গায়, ওই জায়গাতে স্পট পড়বে। সামথিং এর মধ্যে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে আমরা আইরিস একটা কর্নিয়া, মানে যেটাতে লাইট ঢুকে ওটাকে বলে পিপিল। এইটাকে কি বলে যে এই ভিতরে আইব্রোস। তাহলে রেটিনা, কর্নিয়া, আইরিস, পিপুল, প্রসেসর, ব্যাক প্রজেকশন। তাহলে ছবি আমরা যখন দেখি তখন আসলে ছবিটা কি পড়ে? আমার পিপুলের মধ্যে যখন লাইটটা পড়ে তখন এটা নেগেটিভ দেখি, আমার এই প্রসেসর কোড সোজা করে ওই মস্তিষ্কের ছবি দেখি। তাহলে আমরা জেনারেল লেন্সে দেখি উল্টা ছবি দেখি। বাস্তব প্রতিবিম্ব আছে, অবাস্তব প্রতিবিম্ব আছে। এটা ফোকাসের মাঝখানে, ফোকাসের বাইরে। ফোকাসের মাঝখানে আর বাইরে যখন না করে তখন আমরা রিফ্লেক্টরে কী করি?
তখন এটা কারেকশন করে আমরা যে লেন্স সেট করে দিই এটাকে এই ইউনিটগুলো ডায়োপ্টার ইনভার্স অফ দ্য ফোকাল লেন্থ। এই জিনিসগুলো ফিজিক্যালি কি মনে আছে? তাহলে এক ডায়োপ্টার সমান কত? 100 সেন্টিমিটার। তাহলে বাইপোল আর বাইনোকুলার এটার মধ্যে ডায়োপ্টার আছে। তাহলে আমরা যে ছবি দেখতেছি তোমাকে যখন পিপুলের মধ্যে যে লাইট ঢুকবে ছবিটা উল্টা দেখবে, কিন্তু আমাদের ব্রেনের মধ্যে 8টা মোটর আছে, মোটর কর্টেক্সে এই পিছনের পর্দাতে পড়বে, তখন ওই অসৎ বিম্বকে সৎ পজিটিভ দেখে আবার তোমাকে ফোকাস করতেছি। তাই যখন চোখের এই 6 নার্ভ আছে, সেগমেন্ট আছে, ধরুন মোটর ঠিক মতো না টানে তাহলে একটা ছবিতে দুইটা ছবি দেখে না রুগীরা ডাবল ভিশন বলে স্যার। ডাবল ভিশন। একটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ লেন্স, একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ লেন্স। অবজেক্ট মানে কি? বস্তু না, টার্গেট। টার্গেট, ওই যে অবজেক্ট মানে উদ্দেশ্য, আমি তোমাকে দেখতে চাই, তুমি হলো অবজেক্ট। অডিট এবং ট্রান্সপারেন্সি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং কোয়ালিটি এনহ্যান্স করার জন্য আমরা ভিডিও করলাম। আর আমাদের ইজিবির মাধ্যমে টেন্ডার হয়েছে, ট্রান্সপারেন্সি আছে, এখানে ভুল বা মোটিভেশন বা কারো ইম্পার্শিয়ালিটি হয়েছে, টেন্ডার ঠিক আছে। আর দ্বিতীয় কথা হলো যে এই পার্টসগুলো আগেই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, মাসুদ স্যার দেখে নিয়েছেন, এবং মাসুদ স্যার এবং মেম্বার সেক্রেটারি ক্লোজ করবেন। আর এর মধ্যে আমাদের টায়ার্ড হয়ে গেছি, সেই জন্য হয়তো একটু কিছু নিয়ে আসছেন। ইম্পোর্ট ডকুমেন্টস গুলো একটু জমা দেওয়া। আপনি দিক নির্দেশনা দেন, কবে লাগাবে, কবে বিল দিবেন, এইগুলো বলবেন। আর আপনি মেশিনগুলো আজকে বৃহস্পতিবারে সার্ভে হচ্ছে, পার্টসগুলো শনিবার থেকে কাজ শুরু করে দেন। একেবারে পারফেক্ট রিপেয়ার মানে কি, আগে যেমন ছিল ওই অবস্থায় পুনরায় নিয়ে যাওয়া, ওই অবস্থায় নিয়ে গিয়ে হ্যান্ড ওভার দিয়ে আপনি বিল সাবমিট করে দেন। আমরা সুপারভিশন করে বিল এর আগে আজকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে আজকে আমাদের টিএমআর স্যারের কাছ থেকে ফ্যাকো মেশিন, ল্যাসিং মেশিন এবং এই যে ইসিপি মেশিনের এই অ্যাকসেসরিজ গুলো চেক দেওয়ার সুন্দর আধুনিক টেকনিক শিখেছি, যেটা আমাদের জন্য অমূল্য। এটা আমাদের জন্য, দেশের জন্য একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়ে যাবে, কারণ আমরা যদি এই স্কিলটা ডেভেলপ করতে পারি। আমি এই সেশনটাতে মিস করেছিলাম আমাদের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার মইনুল এবং রাহুল ভট্টাচার্যকে। আমি স্যার, আপনি যেমন দায়িত্ব নিয়ে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো শিখালেন, আমি মইনুল এবং রাহুলকে এটা শিখিয়ে দেব। আর আমাদের আগে একটা মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত ছিল এরকম যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার কাজ পর্যন্ত নির্দিষ্ট লেভেলের অফিসার সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ে থাকবেন, একবারে ফিল্ডে মেশিন যেখানে মেরামত হবে মেশিনের সামনে থাকবে। আমাদের এই কাজটা যদি শনিবার থেকে শুরু হয়, ইলেকট্রনিক্স শাখা থেকে ইলেকট্রনিক্স শাখা প্রধান অথবা তার সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ওখানে সার্বক্ষণিক রাখার জন্য স্যার আমি অনুরোধ করছি স্যার। ধন্যবাদ সবাইকে। আর আমার একই সাথে অনুরোধ হলো এই পার্টসগুলো নিয়ে সেটা গাজীপুরে একটা ভিডিও করবেন এবং মেশিন প্রত্যেকটা রিপেয়ার করার সময় শর্ট ভিডিও দেবেন এবং রুগী দিয়ে সার্জারি করে পেশেন্ট সেফটি নিরাপদ এটা করবেন। আর দ্বিতীয় কথা হলো পিপিআরের নিয়ম অনুযায়ী আপনাদের বিল যথাসময়ে দেওয়া হবে। এবং আপনারা ইম্পোর্ট করছেন, আমি জানি ডলার ওঠানামার সাথে ওঠানামা হয়েছে, বিল যেন এলসির বিষয় থাকে। আমি অনুরোধ করবো, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো, সাপ্লাই অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট অফিসার যেভাবে বিল নিচ্ছেন আপনি পিপিআর অনুযায়ী বিল নিষ্পত্তি করবেন। স্যার, এখানে আমি একটু কথা অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে প্রত্যয়নপত্র আনলে অনেক সময় যে ডাইরেক্টর স্যার আজকের এই প্রাণবন্ত উপস্থিতির জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করবো যে আজকে সভা সমাপ্ত করবেন। সবাইকে দোয়া করি, সবাই নিরাপদে পৌঁছেন, বৃষ্টিপাত আছে, দেশের কান্ট্রি প্রসপেক্টে সেফটি নিয়ে যান এবং যথাসময়ে বিল দেন। এবং আমাদের এই কমিটির পক্ষ থেকে মাসুদ সাহেব একটা ফরম্যাট তৈরি করবেন এবং হাসপাতালকে একটা সিডি রেডি করবেন এবং এদের ফোকাল দায়িত্ব কাজটা তুলে নেওয়ার জন্য তারই দায়িত্ব এবং যে বিল পর্যন্ত শাখাকে প্রেরণ করা এবং এটা নিশ্চিত করা। আমি দেখে যেতে চাই আমার প্রতিজ্ঞা সেদিনই পুরাবে, আমারই বদলে যাবে পরগর, আমারই আঙ্গিনা দিয়ে রবি ঠাকুরের। আমি এদিনই খুশি হব যে মাসুদ স্যার যখন আমার অনুপস্থিতিতে কাজটা চালায় যাব, আমি বুঝতে পারবো নেক্সট জেনারেশন সৃষ্টি হয়েছে
আমার ডিপার্চার তাদের অ্যারাইভাল শুভকামনা মনে করুন বাংলাদেশ নিউ অ্যান্ড